सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। धन वाहिगुरु साहिब जी। सेव कीती संतोखई, जिनी सचो सच ध्याया। ओनी मंदै पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीसी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वडियाई वड्डा पाया, तू बख्शीसी अगला। नित देवै चढ़ै सवाया, वडियाई वड्डा पाया। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां सिक्खी फलसफे अंदर जो सेवा की महानता है, सेवा की महत्वता है, इस सेवा की महत्वता नूं, सेवा की महानता नूं गुरमत दे गुरबाणी के दृष्टिकोण चों सेवा का भाव, सेवा की परिभाषा, इसनूं समझण दा यतन करांगे। आओ मन बिरतियां इकागर करदियां होया गुरु बख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग्रेजी की एक कहानी है, जिस कहानी का सरलेख है आदम का पुत्र अबू। वो कहानी इस प्रकार है कि आदम का पुत्र अबू रात के समय अपने कमरे में आराम कर रहा है, तो उसके कमरे में एक फरिश्ता आया, एक कोने में बैठ के उसने कुछ लिखना शुरू कर दिता। अब उन्हें देखा कि मेरे कमरे अंदर रोशनी हुई है, ते देखा एक फरिश्ता है, वो कुछ लिख रहा है। अब उन्हें पूछा तुसीं की लिख रहे हो? वो फरिश्ता को आखदे कि मैं उन्हां दे नाम लिख रहा जो रब की बंदगी करते हैं, रब की भगती करते हैं। अबू आखदा है कि तुसीं मेरा भी नाम लिख लवो,
मैं रब की बंदगी ते नहीं कीती, भगती ते नहीं कीती, पर जिहड़े बंदगी करन वाले ने, भगती करन वाले ने, मैं उन्हां दी सेवा टहल जरूर करना। इन्नी गल सुनिए फरिश्ते ने चला गया है। फिर अगलेरी रात वो फिर फरिश्ता अबू के कमरे विच आया ते जो उसने कल लिखिया सी अज उसने पढ़ना शुरू किया। अबू फिर कोल चला गया। अबू कहते की पढ़ रहे हो, किन्हां दे नाम ले रहे हो? वो फरिश्ता आखदा कि मैं उन्हां दे नाम पढ़ रहा जो रब की बंदगी करन वाले ने, भगती करन वाले ने। ते जदों नाम वो पढ़ रहा सी ते सब तो पहला अबू का नाम सब तो उत्ते आया। वो फरिश्ता कहते कि मैं तुहाडा नाम सब तो उत्ते लिखिया है। कादे वास्ते? एक वो सन जो रब की बंदगी कर रहे सन, पर तुसी बंदगी करन वालियां दी सेवा कर रहे सो, सेवा करदे हो। इस करके सेवा करन वाले का नाम प्रथम आ गया, उत्तम आ गया। हुण इस कहानी चो बड़ी प्यारी सिक्ख्या मिलती है कि सेवा करना ही एक उच्चा ते सुच्चा इंसानियत का धर्म है। इंसानियत की सेवा करना ये सब तो वड्डा धर्म है। ते गुरु नानक साहब जी श्री राग अंदर एहो फरमान करते ने, विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगाह बैसन पाइए। ही भाई इस दुनिया में सेव कमाइए, दुनिया की सेवा करिए, तां ही असी रब की दरगाह विच बैठ सकने हाँ, जिन्हां ने इस दुनिया में सेवा कमाया है। हुण सिੱਖੀ दे अंदर, सिख फलसफे दे अंदर सेवा की बड़ी महानता है। सेवा के कई रूप ने, सेवा की बड़ी विशालता है सिख फलसफे अंदर, सिੱਖੀ अंदर। एक जगह गुरु नानक साहब जी का पावन वचन है, सतगुरु आखदे ने, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चाकर साचे केरे। चाकर का अर्थ सेवक। पातशाह कहते हैं कि सेवा करन तो पहला असी सेवक बनना है। ये बड़ा गुरमत का गहरा नुकता है। असी सेवा करन तो पहला सेवक बनिए, सेवक बन के सेवा करिए। ते जेड़े सेवक बन के सेवा करते ने, वो सेवक भी धन ने, तो सेवा भी धन है। धन सेवक, सेवा प्रवान, वो सेवक धन है। ते जो सेवक बन के सेवा कर रहा है, उसकी सेवा भी प्रवान हो जाती है। हुण क्यों सेवा करन तो पहला सेवक बनना है? सेवा करन तो पहला सेवक इस करके बनना है ताकि मैनू सेवा करन दी जाच आ जाए। सेवा कोई निर्मोलक, ये कोई आम चीज नहीं हैगी। सेवा एक बड़ी निर्मोलक दात है, बड़ा कीमती गुण है। ते सेवा करन तो पहला सेवक बनना जरूरी है। जे सेवक नहीं बने तो सेवा कर रहे हैं, पातशाह कहते ने, वो सेवा निफल चली जाती है। अगे आप विचारांगे, समझने का यत्न करांगे कि सेवक बनन तो पहला सेवा किस तरह निफल चली जाती है। सेवक के की गुण ने, कितना जरूरी है सेवा करन तो पहला सेवक बनिए। जिस तरह प्यारे हो, कोई डॉक्टर है ते ताही इलाज कर सकेगा ना।
ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਆਖੇ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਘੜਾ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਉਦਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਉਦਨ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏਗੀ ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨੇਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਭ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨੇਤਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ।
ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਭਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਧਨਾੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਆਵੇ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਆਗੇ ਧਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਫਲਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਫਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇਖੈ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਸੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੀ, ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਏਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਪੱਖੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ
ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 2 ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ? ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।